ایک تو یہ ہے کہ سہیل وڑیچ کی جو شخصیت ہے وہ اس کتاب میں پوری طرح اس کی عکاسی ہوتی ہے، اور دھیما پن، مرنجا مرنج شخصیت، ایک گوتمی سی طبیعت، اور ہر چیز پہ لکھنے کی قدرت۔ سہیل نے اپنے جو اس کتاب میں اور بہت سارے کالمز میں اور دیگر کتابوں میں مثلا جرنیلوں کی سیاست یا غدار کون، جو خالصتاً جرنیلی اقتدار کے عرصے میں لکھی گئی، ان میں بڑی بے باکی سے، بڑی صاف گوئی سے اور انتہائی نڈر تحریریں لکھی ہیں اور حقائق بیان کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل کا اس میں جو وہ بیان کرتے ہیں، ضیاء الدین صاحب نے بڑا احسان کیا ہے ہمارے سارے معاشرے پر بالخصوص لٹریری ادبی شعبے میں ایک بہت ہی اہم تصنیف پیش کی ہے، اور اس میں بے ساختہ طور پہ شائستہ انداز سے جس طرح سہیل وڑیچ صاحب نے اپنا سارا قصہ بتایا، آپ ورنہ تو اگر کوئی نا واقف ہو تو وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے سہیل وڑیچ کی تو کتاب دینے لگا ہوں، سہیل وڑیچ، میں بھی وڑیچ ہوئے، سہیل یہاں مجھے اور بہت سارے وڑیچ نظر آ رہے ہیں، سہیل وڑیچ، وہ تو سمجھتا ہی ہے اس نے کوئی گنڈاسا رکھا ہوگا اپنے کندھے پہ، مولا جج کی طرح، اور مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا، بٹ یہ بہت ہی شائستہ گو، شائستہ تحریر، شائستہ کردار، اور وہ اس کتاب میں پوری طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور تمام سچی باتیں، اپنی کوئی بنانے کی شروع، ہمارے یہاں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ میں بتاتا ہوں کہ میرا جو پردادا تھا وہ کمشنر لاہور ڈویژن کا تھا، یا وہ ڈی آئی جی اور آئی جی تھا۔ اب یہ ان کا علمی خاندان تھا، خالصتاً علمی، والدہ بھی پڑھاتی تھی، اور چچا، ماموں، جتنے نام انہوں نے دیے وہ اتنا علم پورے شہر میں نہیں ہوتا جو ان کے گھرانے میں تھا، اور اس زمانے میں 1936-35 کے زمانے میں تو بالکل ہی ایسا کوئی، لیکن اس میں جو جب آپ یہ پڑھتے ہیں، اس کا بڑا خوبصورت انداز ہے کتاب کا، اور کتاب اس لیے بھی سہل پڑھنے میں کے لیے سہل ہے کہ اس میں وہ سوال جواب ہے، اور سوال بھی آپ نے علیحدہ وہ ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، اور وہ ایک اشاریہ ہے جو کہ اس کے ساتھ تو آپ کو جو کہیں دیکھیں گے لفظ آ گیا مارکسزم کا، تو مارکس پہ آپ نے 2-3 چیپٹرز اور اس سے کچھ حاصل کر لیا، پیراگراف۔ جس طرح یہ سہیل نے زندگی گزاری ہے اس کی عکاسی یہ کرتا ہے، پر ایک چیز میں سمجھتا ہوں جو اس میں نظر آتی ہے اس کے تصور، کہ بچپن کی اور ان کی نوجوانی کی جو زندگی تھی وہ کس قدر پرسکون تھی، اور کشمکش اور امتحان وہ بعد میں آئے جو زندگی کے آئے،
1986 से सुहेल 1500 का माहाना तनख्वाह पे, और 1500 के ज़माने में बहुत होती थी। 1500 1986 की 1.5 लाख की होगी कम से कम शॉर्ट लाइन, उसको जितना बढ़ा हुआ है तो कीमतें बढ़ी। ये 1986 से जंग के इदारे के साथ मुंसलिक, ये एक इस्तकामत की निशानी है। तबीयत में इस्तकामत, तबीयत में इस्तेकाम है, तबीयत में बुर्दबारी है, ये सब इससे निकलता है और बड़ा खूब बयान किया जाता है। और आज की जो कशमकश है वो भी बयान होती है। और मुझे यहाँ जो इसको मैं इस बात को ख़त्म करते हुए सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि जालिब का एक शेर, माजी जो हमारा 50 के अशरे में था, 50 के अशरे में था, जी 50 के अशरे में था या 60 के अशरे में था, सुकून था कुछ। तो जालिब ये कहता है, ये वजह माजी को आज से वो एक फर्क बताता है। क्या छोटा सा शेर है और क्या कुछ उसमें क्या गया। ये वजह रीस पा प्यादा थी, हम पैदल थे, मोटरसाइकिल में नहीं थे, गाड़ी में नहीं थे। ये वजह रीस पा प्यादा थी, धूप से छांव तो ज्यादा थी। ये इस स्वाने उम्री में भी नजर आता है कि किस तरह हमारी सारे माशरे की पेचीदगियां बढ़ती गई। एक जगह लिखते हैं, और इस बात को मैं जरा एक एम्फसाइज करना चाहता हूं, एक जगह लिखते हैं कि हम ईद में मैं खाने किस तरह पकवाता था, और मीठा, और फिर मैं वो खा के कुछ चला जाता था ईद की नमाज पढ़ने, और खास खाना पकवाता था। अब असल में हम एक बड़ी बदकिस्मत कौम है, और हम जो हमारी जनरेशन है, पीढ़ी है, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। हमने खाने का ये म्यार रखा हुआ है कि इस मुल्क पे 130 अरब रुपए का कर्जा है फॉरेन, जो बैरूनी डेट है वो 130 अरब की है, और जो अंदरूनी अपने बैंकों वगैरह से लिए हुए कर्जा है हम पर, वो 80 खरब रुपए है, 80 खरब रुपए। अब मुझे बताएं, ये हमने 80 खरब और 130 अरब डॉलर, हम 1 अरब डॉलर के लिए तरसते फिर रहे हैं। IMF के आगे सर बसजूद है कि 1 अरब दे दो, 1 अरब दे दो। सऊदियों ने क्या दिया, 3 अरब रुपया आप अपने पास रखो, हमारा इसको खर्च नहीं कर सकते, हम खर्च नहीं कर सकते, पर वो हमारे बैलेंस में आ जाएगा, बढ़ जाएगी हमारा क्रेडिट रेटिंग, हम उसके बड़े मशहूर हुए हैं उनके। अब 130 अरब डॉलर और 80 खरब रुपया, उसकी कोई निशानी आप अपनी धरती पे, अपनी सरजमीन पे देखते हैं कि कहीं लगे होंगे? इसकी तो 20 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज खड़ी होनी चाहिए थी, इसके तो 40 शौकत खानम जैसे अस्पताल खड़े होने चाहिए थे, इसके तो रेलवे लाइन कराची से लेके लाहौर तक बुलेट ट्रेन चल रही होनी थी, चाहिए थी, फिर पेशावर तक इसके तो होटल होने चाहिए थे, और 40-40 मंजिला होटल होने चाहिए थे। यहाँ तो कुआलालंपुर बना होना चाहिए था। हमें एक लंदन ना से, हमें एक
बैंकॉक बना होना चाहिए था, दिल्ली का मुकाबला कर रहा होना चाहिए था। किधर गया वो? किन किन अकाउंट्स में चला गया वो? ये कहीं तो गया, अपनी सरजमीन पे, धरती पे तो नजर नहीं आता, इसकी कोई निशानी नजर नहीं आती। और खातों में हम इतने मकरूज हैं कि बेन का खातों में जितने मकरूज हैं हम, मैं आपसे वो अर्ज करना चाहता हूं कि ये मकरूज कौम, हमारी नस्ल, मेरी नस्ल, शामी साहब की नस्ल, सुहेल वलायत की नस्ल, आपकी नस्ल, हम एक नस्ल अगली 4 पीढ़ियों ने जो कमाना है वो खा चुके हैं। इसको ऐसा सोचें। कर्जे को हम समझते हैं कि 4.5% के वो जीडीपी से का टैक्स रेशियो हो जाए तो वो ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा खसारा हो गया, खसारा ज़्यादा हो, उसको कम करो, IMF का प्रेशर है। और भाई साहब सोचो, $120 बिलियन और 80 खरब रुपया, ट्रिलियन रुपीज हम खा चुके हैं। हमने डकार नहीं मारा, हमारे बच्चों ने वो अदा करना है। 4 नस्लें और पीढ़ियां अदा करती रहेंगी तो नहीं होगा अदा। हमारी अगली नस्ल जो है हमारी, मैं बदकिस्मती से मैं कहता हूं, बड़े अच्छे लोग हैं, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बड़े ताबेदार, पर वो भी हमारी तरह ही हो गए। आप रेस्टोरेंट में जाएं, आपको जगह नहीं मिलती। जितनी बड़ी रेस्टोरेंट है वो आधे आधे घंटे की बुकिंग देते हैं आप। ये लाहौर शहर में लोग खा रहे हैं और इतना छोड़ रहे हैं। चीन में क्या था? 1961 में ये कराकोरम हाईवे बनना था, जब पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट इंजीनियर और चीन के सीनियर मोस्ट इंजीनियर ये खुंजराब पास में मिले। वहां 4-5 दिन इन्होंने डिस्कशन की। वहां गर्मियों में भी दिन के वक्त भी नुक्ता इंजमात से कम रहता है टेम्परेचर। वहां हमारे लोग जो थे, हमारे इंजीनियर, उनके साथ 3 जीपें गई हुई थी, खाने लदे हुए, बिरयानियां, आलू गोश्त, साग गोश्त, वो हर किस्म की हरीसे। अब जो चीनी थे वो क्या, चाय के कई किस्म की पत्तियां, और वो हम बैठते थे, हमारे बंदे चीनी पी रहे होते थे, ट्वाइनिंग्स ऑफ इंग्लैंड की फ्रॉम श्रीलंका, और वो पी रहे, उनसे देखा कि वो तो कोई सफेद गिलास पानी है वो ही पीते हैं। उनसे पूछा गया इन्होंने कि ये क्या तुम पीते हो, पत्ती कैसे डालते हो जिसमें रंग ही नहीं है, बड़ी नफीस पत्ती हो? वो कहते हैं पत्ती कौन डालता है, ये तो सादा पानी है, बॉयल हुआ हुआ। हमें चेयरमैन माओ ने कहा है व्हाइट टी इसको कहो और पियो। हमारे पास दरामद करने के लिए पैसे नहीं है भाई साहब, ये कौम बड़ी गरीब है। अच्छा, ये माओ सी तुंग अपनी कौम को एतमाद में लेता था और वो पानी व्हाइट टी पीते थे। यहां चरगे निकाल के हॉट पॉट्स में से 3 जीपों पे लदा हुआ खाना उनके साथ। अब वो वहां वो करते थे, वो व्हाइट राइस 3 दफा दिन में, व्हाइट राइस उबले हुए चावल, उनमें वो जो भी मसाला छिड़क रहे हैं जिस किस्म का, वो 5-10 उनके पास मसाले, वो उसका जायका बदल जाए। अब ये कौन, 1990 में मैं वहां गया चीन, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, मुझे इंटीरियर मिनिस्टर ने रिसीव किया, उसका मैं मेहमान था। और वो कम्युनिस्ट चाइना थी, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर चाइना का नंबर 2 पावरफुल मैन, नंबर 2, और उसकी जाओ जलाल नजर आता था, जिस तरह उसके फौज सारी आगे पीछे
وہ میرے بھی آگے پیچھے چلتی تھی. میں بھی اپنے آپ کو بہت سمجھنا شروع ہو گیا، جس طرح یہ انوار اللہ کاکڑ اپنے آپ کو واقعی پرائم منسٹر سمجھنا شروع ہو گیا، اور وہ واقعی سمجھنا شروع ہو گیا. میں آپ کو اس کو بتاؤں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سسٹم ہی ایسا ہے، پر وہ اپنے آپ کو واقعی سمجھتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں اور میں بڑا جو کچھ کر کے جاؤں گا وہ قوم اس پہ بہت ترقی کرے گی. اب میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قرض وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں. میں 1990 میں جب گیا تو ہمارے لیے، میرے لیے تو ایک کانوائے تھا گاڑیوں کا، کوئی 10 یا 12 گاڑیاں تھیں آگے پیچھے. اور بیجنگ میں ہم گئے، پہلے ایئرپورٹ سے وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کوئی کار ہی نہیں ہے، کوئی کار نہیں، ماسوائے ہماری سائیکل ہی سائیکل، ہزاروں نہیں لاکھوں سائیکل، سائیکل ہی سائیکل. ایک قسم کا کپڑا پہنا ہوا ماؤ سوٹ جو ہوتا تھا، اور سائیکل ہی سائیکل. اور سائیکل جب ہمارے لیے، ہم یوں جا رہے ہیں تو یہ سڑکیں جو ادھر سے آ رہی ہیں ان کو روک دیا، بلاک کر دیا. ادھر سائیکل جو کھڑے ہوتے تھے وہ 40 سائیکل، اس سے زیادہ براڈ سڑکیں تھیں، ون وے. اور اب وہ 40 سائیکل اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ جس طرح یہ لکیر قالین کی ہے، وہ آپ ایک پہیا دیکھتے تھے، اگر بیچ میں سے دیکھتے 1 انچ آگے نہیں، 1 انچ پیچھے نہیں، کسی میں کوئی اس ڈسپلن کو، اس لائن توڑنے کا کوئی نہیں. اور آج چین جو ایک کار نہیں بناتا تھا 1990 میں، آج چین دنیا کی سب سے بڑی کار مینوفیکچرنگ کنٹری ہے. یہ انہوں نے پیٹ اپنے پہ پتھر باندھا اور اگلی نسلوں کو یہ وصیت کر کے گئے کہ یہ ہمارا آپ کے لیے، ہم نے مصیبت کھائی، ہم نے فاقے کاٹے، پر دیکھے آپ کو کہاں پہنچا گیا. آج چین دنیا کی دوسری بڑی طاقت، وہ چین ہے جو ہم سے پیچھے تھا. ہمارے ہاں 50s میں 60s میں گاڑیاں آتی تھیں، وہ اولڈ وہیل آ رہی ہے، وہ کیڈیلیک آ رہی ہے، وہ بیوک آ رہی ہے، اس کے اشتہار آ رہے ہیں. بیوک کو ایک سرگودا کی کچی سڑک پہ دوڑا رہے ہیں، پیچھے دھول اڑ رہی ہے. وہ تصویر اخباروں میں چھپی ہے کہ بیوک فار اینی کائنڈ آف روڈ. اور کیڈیلیک، شیورلیٹ، وہ عام گاؤں میں، دیہات میں، میرے گاؤں میں کیا ہوتے تھے، ہماری یہ فورڈ کاؤنسل تھی، چھوٹی سی گاڑی تھی، تو وہ جا کے کہہ رہے چودھری، کسی نے کہا چودھری تو 50 ڈانگا لمبی گڈی لے کے آ، تو ایک ہی چھوٹی سی گڈی لے جانا. میرے والد کو کہا وہ 50 ڈانگا والی نہیں بڑی، وہ 50 ڈانگا نہیں وڈیاں گڈیاں، اور صرف تیل کھا رہی ہیں. اور ملک میں تیل کوئی نہیں، امپورٹڈ. ہم فارن کے مال کے پھنسے ہوئے. فارن کا مال، وہ فارن کا مال کیوں؟ کیونکہ انگریز نے جو حکومت کی، اس کی اقتصادی صورتحال یہ تھی کہ یہاں سے خام مال لے جانا ہے انگلستان، کپاس لے جانی ہے، وہ پٹسن لے جانی ہے مشرقی پاکستان کی، یہاں سے گنا لے جانا ہے، شوگر مل بھی وہاں لگی ہو. پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ